جنوبی پنجاب آج پھر سورج کے نشانے پر، رحیم یا خان میں پارا 47 ڈگری کو چھو گیا۔ ملتان 46، بہاولپور میں 45 ریکارڈ۔ میاوالی میں بھی بے تحاشا گرمی۔ مئی کے آخری ہفتے میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ اور پی ایس ایل 10 میں آج لاہور اور کراچی کے درمیان ایلیمینیٹر کا جوڑ پڑے گا۔ مقابلہ رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ مظفر گڑھ میں گرمی کی شدت کے باعث ہیٹ اسٹروک کے وار شروع۔ 48 گھنٹے میں 14 افراد متاثر۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 2 مریض زیر علاج ہیں۔ درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ہم شاید گرمی سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روز سورج کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا پسینہ بچوں کی بھوک کا علاج ہے۔ جسم کو جھلسا دینے والی گرمی میں بھی نابائی خاموشی سے جلتا ہے۔ سلام ان محنت کشوں کو جو گرمی میں نہیں، گرمی کے خلاف جیتے ہیں۔ فورٹ عباس چولستان میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے خطرناک اثرات۔ پنجاب حکومت چولستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متحرک۔ ریسکیو ٹیمیں ٹوبہ جات میں پانی پہنچانے میں مصروف۔ مخصوص سیل قائم، کہا پانی کی ضرورت پر فوری رسپانس ہوگا۔ گرمی کی شدت، بہاولپور میں خسرہ معصوم جانیں نگلنے لگا۔ وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 2 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں خسرہ کے مزید 4 بچے رپورٹ۔ ہسپتالوں میں زیر علاج بچوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ پی ایچ ایم بہاولپور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف متحرک۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث پلان ترتیب دے دیا۔ پی ایچ اے نے 6 ماہ کے دوران شہر میں 25,000 پودوں کا اضافہ کیا۔ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے 50% گرین بیلٹس کو بحال کیا۔ کہا شجرکاری سے شہر کا درجہ حرارت کم ہوگا۔ سرگودا یونیورسٹی میں طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام 30,000 بچوں سے شروع کیا، اب اس کو بڑھا کر 50,000 کر دیا ہے۔ نوجوانوں کو تمام وسائل فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ سرکاری اسکولوں میں 50,000 کلاس روم بنائیں گے۔ کوئی بچی یا بچہ اب برآمدے یا صحن میں بیٹھ کر نہیں پڑھے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف طلباء و طالبات کو خود لیپ ٹاپ دیے۔ طلباء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مریم نواز شریف نے ہماری مشکلات کو سمجھا۔ حکومت پنجاب کے اقدامات سے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا۔ سرگودا ڈویژن کے ہر شہر کو خوبصورت بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب۔ کہا سرگودا میں کوئی کارڈیالوجی ہسپتال نہیں تھا۔ آج نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ فلائی اوور کا بھی افتتاح کیا۔ 8 ماہ میں فلائی اوور مکمل کیا۔ میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں، 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن کا ہر شہر، انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اربنائزڈ ہوگا۔ اور آج چند ماہ کے اندر الحمدللہ آلموسٹ جو آپ کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہ تقریباً مکمل ہوا ہے۔ کئی سال سے صرف نام سنا تھا، وہ بنا نہیں۔ 8 مہینے کے اندر آپ کا وہ فلائی اوور ہم نے کمپلیٹ کر دیا ماشاءاللہ۔ سول ڈیفنس ملتان شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشاں۔ رواں ماہ 16 چالان بائی نوٹسز جاری کیے۔ رپورٹ روہی نے حاصل کر لی۔ اداروں میں کام کی جگہ محفوظ ہونی چاہیے۔ ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کا شیڈول بہتر بنانے میں ناکام۔ ملتان میں ٹرینیں بدستور لیٹ۔ کراچی سے ملتان آنے والی بہاؤالدین زکریہ ایکسپریس 15 منٹ تاخیر کا شکار۔ مسافر شدید گرمی میں انتظار کی اذیت سے دوچار۔
ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर बनाने का मुतालबा। रेलवे मुल्तान की जानिब से रेवेन्यू में इजाफे के दावे हवा हो गए। कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 में से 5 तजारती स्टॉल्स खाली। रेलवे को माहाना लाखों रुपए का खसारा। इंतजामिया खामोश, सहूलियात का फुकदान। स्टेशन पर कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। बहावलनगर इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सफाई, सेहत और तालीम समेत अवामी सहूलियात के मंसूबे ज़ेर गौर। सीएम इनिशिएटिव पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। अफसरान ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। दहलीज पर इंसाफ फ्राहमी कमीशन। सीपीओ सादिक अली डोगर की खुली कचहरी। साइलिन से मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। कहा इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुल्तान में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट में वाजे फर्क। अदरक 700, लहसुन 300 और देसी लीमू 1000 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सेब 350, पपीता 320, आड़ू 220 और खुबानी 300 रुपए किलो फरोख्त। गढ़ा मोड़ का काश्तकार इजलास का मुनासिब रेट ना मिलने पर परेशान। कहते हैं गंदुम की फसल से बहुत नुकसान हुआ। कपास, मकई और कमाद का रेट ना होने के बराबर है। ज़राई अद्वियात महंगी है। हुकूमत किसानों को रिलीफ फ्राहम करे। मुल्तान के किसानों के लिए जमीन का तज्जिया करवाना हुआ आसान। काश्तकार अब पूरी जमीन का पीएच लेवल जान सकेंगे। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट सेक्टर के ताउन से जमीन की साख मालूम करने के लिए वैन तैयार कर ली है। आखिरी डीजी खान सज्जाद हसन खान का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मुख्तलिफ थानों का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरिक्स, माल खाना, असलहा खाना और सफाई सुथराई का जायजा लिया। सेफ सिटी अथॉरिटी और डीपी ऑफिस का भी दौरा किया। सहूलियात को शहरियों को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज हुसैन का THQ अस्पताल हासिलपुर का दौरा। सेहत सहूलियात समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। स्टाफ की गैर हाजिरी इजहार बरहमी, अद्वियात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुख्तार शेख मेमोरियल वेलफेयर अस्पताल मुल्तान का एहसन इक़दाम। THQ अस्पताल पुरेवाला में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। कमिश्नर आमिर करीम खान ने फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। कहा शहरियों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माहिर स्पेशलिस्ट और नामवर डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम मियां खान में पहला बैनुल अक़वामी ओपन हाउस और कैरियर फेयर का आगाज। तलबा ने ऑर्गेनिक खाद और खानों समेत 200 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज पेश किए। कीड़े मकोड़ों, इंडस्ट्री और घरेलू वेस्ट एज से खाद तैयार करने का आइडिया पेश किया। बस्ती मलूक एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की शानदार नुमाइश के निकात। तलबा के मुनफरिद बिजनेस प्रोजेक्ट्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने अपने तख्लीकी आइडियाज पेश किए। इंटर्नशिप और नौकरियों के मौके, नए जोश, नई उम्मीद और एक बेहतर कैरियर का ख्वाब। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में जॉब फेयर का इनेकाद। 20 से ज्यादा कंपनीज की शिरकत। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने CVs जमा करवाई। जॉब फेयर से तलबा को कैरियर के इंतखाब में मदद मिलेगी। बीमारियां इंसान की हों या दरख्तों की, सबकी तशखीस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कैंपस में AI प्रोजेक्ट्स की नुमाइश पूरी तकरीब सजाई गई। तलबा और तालिबात ने 25 AI प्रोजेक्ट्स पेश किए। शुरका ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। लिया में कम उम्र शादी और हुकूमती कवानीन बारे आगाही सेमिनार। कम उम्र की शादी दोनों की जिंदगियों पर मनफी असर डालती है। छोटी उम्र की शादी 2 खानदानों की तबाही का बायस बनती है।
पाक बांग्लादेश टी20 सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब भी टीम का हिस्सा।